bardak bolup ketdi da. Bardak bolup ketdi. Prezident çok. Bizning qo'dillarning prezidenti bor edi. Bizning qo'dillarning prezidenti Rahmon aka bo'lchi. Rahmon aka möhnetini 1 yil murda prezidentligini topshirib saldi, shuni bilan prezident yo'q qoldik. Shu Rahmon akadan ko'rdim, mana möhnetini murda xizmatini topshirgan. Abışna bizde prezidentlerden ketişi o azapqa, ha? Atışıp, taş bilen urup, kuup, tutuşup yürüp zorga getiresin o bizde. Bu kişi 1 yıl qalğanda özü taşta ot ketip kaldı işin. Prezident çok bardak. Bizdeki o prezident çok bardak. Onalar prezidenti barele turup bardak onalar özlerince. Oşun için tez aranın içinde prezidentlik, kodların prezidentini şaylavasak olmaydı. Şaylavasak kodların arasında şunu bardak bola öğret. Kırsalar koyup gitti kodların arasında. Bayanı şef aytdı o milisalar koyuyor. Milisaların arasında kırsalar koyuydu dedi o. Al kişi atın aytkan çok lan, ben atın aytalam, bizde kırsalar koyuydu. Jambulaka kırsa misal için. Qarıp qalan kırsa da çaş düşüp qalan kırsam da. Tişi hem yok. Tişi yok olsa hem bari kırsa da tişte gileveret. Şunun için hazır tez aranın içinde kodların prezidenti şaylavasak olmayı talapkerler var misal için. Mendele kodların prezidentliğine normal talapker olsun gerek durabı. Olmuyor. Men bolsam da olat da turam, bana serezin apanen çok misal için. Kim var? Bir bolsa Abduldaka var. Abduldaka kim bol kaldı? Abduldaka olsa özün Abduldaka. Abduldaka Volga'da жүргөндө men Mercedes'te жүргөм gerek olsa. Ошон үчүн азыр тез эме өткөрүбүзөк болбойт. Эме Ханбек, тез кел. Бер. Неме кыл? Бюллетенди тап келдиңби? Мына сиз даярдап коюңуз го тияка. Тезирээк кодулардын президентин шайлабасак болбойт. Көрүп атасың, бардак болот, кызчы болот биякта. Мына бюллетендерди шайлап өткөрөбүз дейсиң да, бүт кодуларга таркатасың. Бардыгына таркатайын. Бардыгын кодулдардын бардыгына таркатасың. Болду, ага, түшүндүм. Кодулмун деген бардыгы. Ооба. Эме депутаттарга да таркатайынбы? Аларга минеге таркатасың, алардын кодул болгуча бар ал иши аларга дагы. Да? Только кодуларга таркатасың. Мына. Макул, каршыда көрдүң? Шуну алып барып толтуруп келесиң. Макул. Анан немеде президентке талапкердин фамилиялары жазылып алыптыр го. Кимди шайлайбыз десе, эмне деп айтам? Sen толтуруп келе бер, sen толтуруп келгенден этегине өзүм фамилиямды жазып коем мен. Анда болбой калат. Sen эмес баягы отурмайбандар ошом шайлаганбыз, мен эмес алып барып. Sen толтуруп келе бер. Анда алдын ала куттуктап кое бербейсиз. О, мына куттуктап койсоң болот мына. Рахмат мына. Элде эле куттуктап койсо болот. Рахмат. Анан эме, сиз президент болгондон кийин мен ишсиз калып калбайын, ака? Сөзсүз. Эч болбосо шопур кылып алам сени жаныма. Машина айдаганга бирөө керек. Водитель кылып алам сени. Өзү көрдүңүзбү же, мен бирдемени сүйлөп атып, ушунтип этип калганда, мен өзү бирдемени сүйлөп атып эле балт деп коем да. Же мен балттойм, биринчи аяктан 10 киши балт дейт. Баягы милицияларга үй берип атып айтты го. Мени билесиңер, бирдемени айтып атканда балт деп коем деди го. Birinci akışı balp da koyat. Andan keyin men balp da koyam. Şu menen anan getten anlarsa. Militsiyalarga üy berip atıp şep жақсы söz söyledi. Men qarap oturdum da. Zalda militsiyanerlerin ayalları var mı, militsiyaların ayalları? Kana kimder? Siz eköngör ele. Oşta kalgan militsiyanın bäri ele boyda okşayt, eköngörden başkanın köyöngörü. Oşanda üy berip atıp militsiyalarga üy berip atıp aytты, mına militsiyanerlerдің gelinçekleri köyöngör jumuştan gelgende, taladan gelgende mına gün tigende jarkıldap tosup alıp çayın berip geçinde kursağın toy basıp ana narağın aytpay ele koyayım dedi go. Anı köpçülüğü tuğra emes oylap alıptır. Ama oş şey aytkandır turabı. Kardın toy basıp jatarda bir 200 gramdan kuyup berip koğula degendir. Jananda kişine yaxşı dese alat dep. O şerde süylep atıp daha bir жақсы söz süyledi. Maňa jakdy oşo sözdü. Men oşo sözdü faydalanyp atam da. Menden keyin kim prezident bolup gelse dagı bir yerin kısıp işlebese jaman bolat dedi o. Bravo. Anı var oşo jeri jakdy.
Men de oşandan düşün. Menden keyin kim kudularga prezident bolsa dagı bir yerin kısıp konsert koysa jaman bolat aytıp koyayım. Ben şu şebek özünü şebemesem men özümü sözüm kılıp yazayın dep atam da bütün Kırgızstan boyunca kıdırıp jazdırıp çıkayın dep atam. Janagı İshak Razakov atabыздın jakşı söz var go. Sen taza olsоң, men taza olsam qoğum dagı taza bolat degen. Men şunu jazdırayın dep atam da Kırgızstan boyunca kıdırıp. Sen kısıp jürseň, men kısıp jürsem qoğumduk hem kısılı bolat desen oşondan. Rahmat emi, bugün şul menin tuğulgan günüm arnalgan konsertke kuş gelipsizler, urmatlı atalar, apalar, iyice karındaşlar, sizler menen şul uçuraş olaylı. Şul balabızdın bugün tuğulgan günü eken şu. Dep bir menen çoğu bir gülüp keteyli bir jan konsertke göl olayın dep gelip oturasızlar. Biz her bir konsert koygan sayın aytçelek sizlerge, her bir koygan sayın sizlerge жаңы programada konsertlerde söz berçelek. Buna Kuday verirse bugün dağ şul 90% bugün жаңы programadagi konsert menen aldığınızlarga çıkıp oturabız. Men buga çeyin jalan aldığınızlarga men özüm ustatlarım menen gelçelem. Hem bugün bir özgöçörök kılalı dep men bul jaka özümden şakirtim ala geldim. Özü jaş bolsa dagı Kırgız saçarasına özü takşalıp hareket kılıp iştep keletken men inimi çakırıp koyayın. Bir kol çağlarımın aldığınızlarga çakırıp koyacağım. Bir kol çağırıp koyağınızlar bizden şakirt çakırıp kalıp kol çağlar olsun gelingizler. Саламатсыздар. Болды. Тугандар өзү саясат менен сатира бул аябай жакын жүрөт да. Өтө жакын, окшош. Мен муну эмнеге айтып атам? Жакында багы Акаев Жанар деген жаш депутат мындай деген сөз айтты да, бул демократияга тоскоол болуп атат. Сөз эркиндиги чектелип атат. Бирөөгө сөз берсек, Асанга сөз берсең, Үсөнгө да сөз бер дегенде бир ушундай бир өзүнүн оюн айтты да. Ошого жооп катары биздин жообубуз мынтип айтты. Кээ бир парламентте отурган балашкалар деди, балашкалар. Кантип бу жерге келип калганын, кимдин акчасы менен келгенин эсинен чыгарып койгон окшойт, бизге акыл үйрөтүп атат деди. Мен муну эмнеге айтып атам тугандар? 15 жыл мурда балашка. Сени ушул сахнага кантип алып келгенимди, сага канча акча кетиргенимди балашка эсиңен чыгарып койгон окшойсуң, а? Эгер ушул сахнада дагы көбүрөөк Тынар Курбаналиев болуп жүрөм десең, көп мага тийишпей, аяктан келгениң эсиңен чыгарбай жүрсөң жакшы болот да. Кандай дейсиң? Мындай да шеп. Эми бу жерде көп жүрүш үчүн не обязательно аташка менен жакшы болуш. Главное апашкалар менен жакшы болсо болот да. Рахмат, Разыков кол чабуулар менен келиңиздер. Эми бүгүн Тынар баламдын туулган күнү экен. Туулган күн ар кимдин өзүнүн жеке майрамы деп коебуз. Бирөө жакшына жадыраган жазда туулат, бирөө ушундай бир күздө төрөлөт дегендей. Кыскасы бүгүн сенин майрамың. Ушул майрам эл менен өтүп атат. Көп жыл жаша, элге күлкү тартуула. Элге күлкү тартуулаш деген бул өтө чоң жоопкерчилик. Мына ушуну узак жыл ушу сахнадан чыгармачылыгың узун болуп, өмүрүң узун болуп, Кудай берген өмүр жашап, элдин сүймөнчүлүгүндө болуп жүрө бер. Мына кол чабуулар сага берилген гүлдесте катарында бил. Рахмат. Рахмат. Келиңиздер эми концерт жөнүндө. Концерттин аты айтып тургандай, устат экөөбүз кайда баратабыз деп турат. Бекеринен коюлган эмес бул. Ар бир концерттин атын коюлуп атканда ошого жооп болуш керек концерттин ичинде. Биз кайда баратабыз деген сөз азыр өтө актуалдуу болуп калды. Себеби биздин ажообуз кайран элим биз кайда баратабыз деп элге кайрылды эле. Бүтүн рекламаларга жазылып, илде Кыргызстан боюнча биз кайда баратабыз деп. Өзү негизи бул сөз менин сөзүм болчу. Мен 5 жыл мурда мен биз кайда баратабыз деп китеп жазганмын да.
Эч ким унчуккан эмес. Мен анда ойлогомун, ажоо билет окшойт каяка кетип атканыбызды деп. Көрсө киши өзү да билбейт экен каяка кетип атканыбызды. Кыскасы ушундай сөздөр кайталанып калды. Акыркы убактарда эмнегедир ушу кудулдардын сөздөрүн биздин ойлогон программаларды ажообуз сүйлөп калды да, жогорку трибунадан. Мен баягы жылы бир мындай деген тамаша айткам. Бизге мектепте окутканда бир кереги жок сабактарды окуткан экен. Баягы синус, косинус, тангенус, котангенус дегендерди бекер эле окуган экенбиз. Жашоодо пайдасы тийбей атат десем, Жамбыл досум мынтип айткан эле. Аны пайдаланса болот. Бирөө акча сурап кетип, убагында алып келип берсе, тангенус деген. Алып келбей койсочу десем, алып келбей койсо котангенус деген. Деп айтканда, ушуну билесиңер. Ушу сөздү биздин президентибиз КТРдин каналынан шайлоо болуп атканда айтты да, жанагы Катани деген генералыңар Катани эмес эле Көтань экен го деди. Текебаевди теке деп биринчи биз айтканбыз. Анан кече текени эми койлор ээрчибейбиз деди. Бекназаровду Бокназаров деди. Кыскасы ушундай бир сөздөр эсте калып атат. Ажоонун айткан сөздөрү эсибизде калып атат. Биз сахнага эмнени койгон болсок, ошол кошо келатабыз. Ошон үчүн саясат менен сатира бирге келатат деп айтып атканым ошол болуп атат да. Ырдады жакында ажообуз, жакшы ырдайт экен. 5 ырдап чыкты. Мен бардыгын уктум, аябай мындай көңүл коюп уктум ырлардын маңызын, жакшы ырдайт экен. Жакшы ырдаганын себеби мында Москвадагы концерт кое турган бир компания. Эгерде президент Атамбаев ырдайм десе, концерт койсо, биз уюштуруп берейлик деп сунуш кылды да. Эч бир ырчыга андай сунуш болгон эмес да Кыргызстанда. Демек жакшы ырчы экен. Мындай профессионал ырчы экен. Адашып ажоо болуп алыптыр да, эч нерсе эмес боло берет. Эми келиңиздер, бул эмнеге ырдап калды деген суроо болот да. Эмнеге ырдап калды? Буну кудулдар, Абдылда ырдатты ажоону. Абдылда күнөөлүү, мен билем. 5 жылдан бери Абдылда сахнага чыгып алып, биз ырчылар, кудулдар керек болсо министр да боло алабыз, биз керек болсо депутат да боло алабыз, керек болсо президент да боло алабыз дей берди эле. Аны ажоо угуп калып турду дагы президент эч качан артист боло албайт деп, мына саңа боло албайт деп артист болуп кетти. Эми жакшы ырдаган жакшы, ырдай берсин, ырдаса немебиз жок. Ырдаган президенттер көп. Мен мурда бир оюма бирдеме келип калды да. Кийинки жылы шайлоо болгон атат. Кандидатурам коюп алсам окшойт деп атам да. Президенттикке эмнеге дейт? Болбойбу? Бирок мен Жамбылга окшоп жарым жолдон кетип калбайм. Мен до конца коем айтып коем. Эгер силер оңуна бир шайлоочум бар экен, рахмат силерге. Эми келиңиздер, эгер мен президент болуп калсам эмне болот? Мен президент болуп калсам, анда Абдылда Жалал Абадка губернатор болот сразу. Күмөндөр Нарынга губернатор болот, Баткенге Жамбыл губернатор болот. Десем бир баткенчи бар экен, Айшова, эмнеге Жамбыл болуш керек бизге дейт? Эми кудулда эмне болуптур? Болсо болот, жок болбойт дейт. 10 жыл мурда бизге концерт коюп барган эде, бир бала тугулуп, оозуга түкүртүп, ушу сизге окшош кудул болсун деген эдек, балабыз оңго чыгып сүйлөбөй атат азыр дейт. Мына Өзбекстанда сатира, юморлор кандай? Илгери чек ара ачык маалында мен барып кошо концерттерде катышып жүрөт элем. Абыттын концертине бир жолу катышып калдым, Андижанда барып. Өзбек элинде аскияга, юморго башкача мамиле кылды. Алар бизде мына төкмөлүк өнөр кандай өнүккөн болсо, Өзбекстанда кудулдар, аския, кызыкчылар ошончо өнүккөн жанрда. Элдин менталитети да башкача. Абыт мындай деген бир юморду ойноду да, сахнага чыгып келип, "Ортагылар, апанды ош кыпты" деди эле, зал раса күлдү да. Бияка күлдү. Кыргыздарга апанды ош кылып берсең, күлбөйт, "Эмне болуптур" деп сурайт. Ашкан болсо эмне болуптур? Ал ошонун арагында бир бала бар экенин билет да, биз билбейбиз анчы. Ошон үчүн биздин эми ол көрүүчүлөр Өзбекстанда аскерчилер кепти дегенде, "Юр барып маза кылып бир күлүп келайлычы" деп үйдөн келатканда эле күлгөнгө даярданып келишет да. Бизде ондой эмес, кыргыздарга биз андай эмеспиз. Биз кудул келиптир десе, "Ким?" Кудулдар? Рахман тынар кеп, жүрчү барайлычы, олар бизди күлдүрө албайбы деп. Анаяктан келатканда эле силер комиссиясыңар да ар бириңерчи. Оңой менен күлбөйсүңөр да, кыскасын айткандачы.
Бирок бир күлүп алсаңар токтобойсуңар, аягыңарам бар да. Ошон үчүн айтам, бул өзүбүзчө бир башка маданиятыбыз бар, күлкүгө болгон өзүбүзчө маданият бар. Ошол кут болсун өзүбүзгө. Эми келиңиздер, концерт жөнүндө бул программа жаңы, жана Тынар балам айтты. Мен коомдогу болуп аткан ушул саясатта болуп аткан бир орчундуу нерселерди сатирага жазганга аракет кылам. Бул концертте дагы силер жүрөктө өйүп аткан бир ушуну мындай болсо болот эле деп айта албай аткан бир нерселерди бүгүн көрөсүңөр, Кудай буйруса. Концерт ушундай бир 3 саатка эсептелген программа. Мен айтам да, биздин эл ары жок эл экен да, кыргыздарчы, ары жок экен бизде. Ушул жерден карап туруп алып, мен бирдемени ойлоном да. 4,5 миллиард карызы бар элдер күлөт, биз күлөбүз. Кайсы арыбызга күлөбүз? 4,5 миллиард карызыбыз бар да. Анан эң кымбат тойлорду биз өткөзөбүз. Кайсыл арыбызга өткөзөбүз? Бизде эң кымбат тойлор өтөт Ошто, билесиңерби? Чет мамлекеттен келген туристтер келип, Ошто айланып көрүп, мына Сулайман тоосун карап, ой укмуш деп турса, бияктан 32 Lexus менен ЗАГС келип калыптыр. Алар ойлоп туруп, президент келатат экен. Кой саламдашып коелу деп катар турбай шляпаларын алып, ушундай учурашып өтүп кеткенден кийин бирөөсү айтып койт дейт. Карашы, 4,5 миллиард карызы бар мамлекеттин президенти мынандай машиналар менен жүрөт. Биздин мамлекеттин бир тиын карызы жок эч кимге, бирок биздин президент мындай кылып жүрө албайт. Деп атсыздар, бияктан дагы бир 39-та Гелендваген менен дагы бир ЗАГС келип калыптыр. Буларда нечта президент бар өзү. Мына ушундай мамлекетпиз, ушундай эркин мамлекетпиз, эгемен мамлекетпиз. Кошунаңдан $4,000 карызың болсо, үйдө ырдабай отурасың, туурабы? Ырдасаң эле кошунаң чыгат, пулду төлөп койбойсуң, эмне болду десе өчөсүң ошол жерде. 4,5 миллиард карызыбыз бар, баары ырдай беребиз да, биз үчүн той өткөзө беребиз, күлө беребиз. Ошону туура, карыз төлөнөт, тоолор жаңга калат. Ошондой, эмне дедиңиз? Катын жаңга калат. Эмне ошо катынга байлай берет, макал лакаптан. Мамлекеттин тагдырына алып келип ошо катынга байлап коюш керек. Эми келиңиздер, ушундай эркин мамлекетте. Эми мунун эки жагы бар. Бүгүнкү саясат, парламенттеги болуп аткан нерселер, айрдагы окуялар, бийликтеги болуп аткан нерселер, эч ким ошодон алыс эмес. Ошонун баардыгы биз жакын турабыз. Менин дагы эгемендик жөнүндө өзүмдүн оюм бар. Бул жаңы чыга турган китепке жазылган ырлардан ошол Күйгөн кошок деген жаңы бир китебим жакында басылып чыгат. Буйрусаңыз сиздер ал окуйсуздар. Өзүнчө бир дастан, 600 куплеттен турган ушул дастан жаздым эле. Мамлекет жөнүндө, өлкө жөнүндө. Дейле биздин ушу 25 жылдан ашык басып өткөн жолду ошого жазганга аракет кылгам. Ошондогу бир эгемендүүлүк эки саптар деген чыгарманы окуйын, кабыл алып коюңуздар. Эгемендүү жолду бастык багытсыз. Кайырчыдай жашай албай кайырсыз. Тезектерип күн өткөзүп келебиз. Кейде газ жок, кейде калып жарыксыз. Эгемендик эл тамырын балталап, ырыскыны ынтымакты талкалап, эркин элдин эшиктерин тебелеп, чет элдиктер басып жүрөт чалкалап. Эгемендүү өлкө болдук мен деген, улут баркын, намыс арын сезбеген, акчалууга кулду куруп жүгүнүп, акылдууга төрдөн орун бербеген. Эгемендүү өлкө болдук тайтайган, акыл айткан кеңешчилер ар кайдан, океандын ар жагынан ноктолоп, кыргыздарды кыңк эттирбей башкарган. Эгемендүү өлкө болдук суранган, айыкпаган жердешчилик ылаңдан, өйдүк сөйдүк жаш баладай тантырап, ажоо сүйлөп атпай кыргыз уялган. Эгемендүү өлкөбүз биз суранган. Рахмат. Келиңиздер, бүгүн бизде сөз эркиндиги бар, демократиялуу мамлекет бизде кыйкырып аткан өлкөдө Бишкек шаарына мына 5 айдан бери мага, Тынарга, Абдылдага, Бекбурбиевге концерт койгонго уруксат жок. Биз ушундай диктаторлук мамлекетке айланып калдык окшойт да.
Мен буга сүйүндүм. Эгерде бүтүндөй бир мамлекеттик идеология бир 4 адамдын концертинен коркуп аткан болсо, демек биздин ордубуз бар окшойт. Мен айтам, бу эмнеге коркушат бизден? Биз андай эле бөкөчө эмеспиз го, биз террорист эмеспиз. Болгондой чындыкты айтып атабыз. Рахманды каматам деп мизам жазам деген Мискинбаев деген депутат, СБКнын депутаты иштен кетти, мандатын тапшырып 2 миллион сом акчаны жеп койгондугу үчүн иш козголгон азыр. Эң кызыгы анын ордуна келген депутатка 16 миллионду жеп койгон үчүн иш козголгон экен. Мен айтым туура дедим. Бу жакта 16 миллионду жеген турса, 2 миллион эмне келип атат парламентте? О, кетип ордунан аркысы келиш керек да. Ошон үчүн бизде канча көп жеп койсоң, ошончо жакшы да. Көп жеп койгон адам күнөөлүү болбойт биздечи. Аз жегендер балая калат. Ошон үчүн жегенде кокустан жей турган болсоңор көбүрөөк жей бергиле. Кайта жей турган ич бале калбай калды. Азыр билебиз, он ичинсе калбай калды. Мен ошондой уруксат бербегенден улам ант берейин дедим, ант берейин. Şu men ele саясатты сындабай койсом, сатира кылып жазбай койсом, мамлекет оңолуп кетсе, мен бүгүндөн баштап ошону кылбайын дедим, Бишкекте ант бердим. Мизамдап келгенде колумду коюп туруп ант берейин десем, мизам жок экен өзүчө. Мен ошондой ойлонуп калдым. Бу бизде ант эле бере беребиз, бирок эч кимде ант урбайт да. Ант корлордун мекени болуп кеттик, эмне бала болду ошо. О көрсө ант берип аткандардын баардыгы билет экен, о мизам ксерокопия экенинчи. О настоящий болбосо ант урбайт экен. Ошон үчүн эмне десе, баламдын канын ичейин, эртең таң атпай калсын, көрбөй калайын дей берет экен, о билет эч бала болбойт экен да. Аны айттым, мейли, мизам жок болсондо мизамга кол койбой эле ант бере берейин деп мен ант бердим. Ошол антымды силерге айткым келип атат. Мен ант берем. Саясатты сындабайм. Андан көрө кой жөнүндө ыр жазам. Миллион кыргыз тентип кетсе мекенден ак үй жактан үндөр чыгат жыргаган. Талаадагы койдой калган ээси жок кыргызымды көрүп бүгүн кыйналам. Мен ант берем, саясатты сүйлөбөйм. Андан көрө уурулукту үйрөнөм. Кылмышкерлер бийлик жакта отурса, кылмыш кылбай үйдө отурам. Эмне мен келесоолор гана уурдабайт бизде деп кезегинде өкмөт башчы сүйлөгөн. Мандат деген калканы бар жашынган, мен ант берем, депутатка асылбайм. Көпчүлүгү сатып алган диплом, кээ бири чын, асыл ойлуу акылман. Чыган балдар чыкпай калып шайлоодон, добуштарың доллар болду сатылган. Ата болуп эл башкарган бийиктен мен ант берем, президентке тийишпейм. Иштебеген мизамдарга кол коюп, ишенгин деп эл жүрөгүн жибиткен. 1,5 жыл эптеп чыдап тургула, жүрөмүн дейт кетер күндү билип мен. Мен ант бердим, бирок аны аткарбайм. Мен ант бердим, бирок аны аткарбайм. Көрпенде мен түшкөн жокмун асмандан. Жерди саткан, элден качкан, эл даткан, антты бузуу ажоолордон башталган. Ата бейит күбө болуп бирге уккан, аткарылбай анттар турат какшанган. Ошондуктан мен антымды аткарбайм. Тугандар тынчтык сактап турабыз. Так, урматтуу ата энелер. Ушул мугалимдер ушул экзамен алат деп атканда акча жейт деген сөзүңөрдү качан токтотосуңар?